Yeah, we are live now. नमस्कार, कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनको लाइभ सेसन हामीले फेसबुकबाट र कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनको युट्युब पेजबाट हरेक हप्ता गर्ने गरेका छौं र आज पनि हामी यो लाइभ सेसन यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरु सबैलाई कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनको फेसबुक पेज र युट्युब पेजको यो लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामीले हेल्थ सेफ्टीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। सो यहाँहरु सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ होला, स्वस्थ हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। र आजको हामीले टपिक पनि स्पेशली हेल्थ सँग रिलेटेड नै छ, स्पेशली हेल्थ इन्स्योरेन्स फर इंटरनेशनल स्टुडेन्ट्स। So the students who are studying in Australia especially, they are covered with the health insurance, which is called Overseas Student Health Cover, OSHC. And the OSHC is provided by the specific companies which are authorized to do so. So in today's session, we are trying to discuss about the OSHC, its benefits, and how the companies are covering it. And we have today the featured company, NIB, National Student Services. And let me welcome Mr. Keon Saidd, Business Development Manager from NIB Health Funds Limited. Hello. So yeah, hi, Mr. Keon. Welcome to our FB Live session. Thank you, Mahesh. Thanks for giving me an opportunity to be there on a platform which is so recognized in Nepal and internationally as well. So I'm very grateful to be able to talk to the viewers who are watching this. Yeah, thank you very much for your time. So today we'll be covering few topics about OSHC and specifically NIB services to the international students studying in Australia. Though NIB provides the health services for other people and then in other countries too, but today our focus discussion will be about the students, international students in Australia and the services that NIB provides to them. So before starting, I mean, about other topics, maybe we have to introduce the company first. So what is NIB and what are its work? Like, how does it function in Australia? Look, Mahesh, NIB is probably one of the oldest health insurance provider in Australia. And our head office, which is in Newcastle, approximately an hour drive from Sydney. We have been in this business for over 60 years, and we have covered over 1 million lives in Australia, and including people who come to visit and study and work in Australia. So as you did mention that we have our hands in quite a few things, but a big integral part of our business is our student health insurance cover, where an OHSC, what we call the Overseas Student Health Cover. What we do is we provide cover to international students who are traveling to Australia to study. We are a government recognized company, so there are 5 companies that are recognized and approved by the Department of Immigration and Department of Health Australia, and we are one of those. We are one of the oldest company that has been involved in this business. I think when you're traveling overseas or planning to study to another country, last thing on your mind is to organize or think about health insurance. But to be very honest, once you are in the country and you get sick or something is wrong with you, it is one of the most important thing, even more important than your university. I'll talk specifically about Australia. The cost of healthcare and seeing a doctor or going through anything medically is very expensive in Australia. So for example, a small procedure could be something, say in Nepal might be 5,000 rupees, while in Australia, same thing could be $5,000. So there's a huge difference. And if you don't have an appropriate cover with a reputed and approved company, that might affect you quite badly. Okay, all right. So that's what basically NIB does. So let's look at the international student portfolio. The term OSHC is very popular. So every student
the parents know that the students need the OSHC coverage while in Australia for the full duration of the course, and they'll stay in Australia. So can you explain what OSHC is, and is it mandatory for the international? Sometimes we take it as the additional services that we can adopt, or we can opt it out. But is OSHC mandatory for students, and how does OSHC help the international students in Australia? That's really good question, Mahesh. And I usually don't see a lot of students, but whenever I have met student, I see there's a misconception that OSHC is something that not necessary, but OSHC is as important as your COE to get a visa. And it's a mandatory requirement by Immigration and Australian High Commission to even look at your visa. So no one is allowed to even apply, or your application is not complete if you haven't, a full length of OSHC included in your application. And it has to be provided with one of the 5 approved companies. So you cannot just take health cover from any insurance company. You cannot take a travel insurance and think that would, suffice the requirement. You need to have an OSHC cover by one of the approved companies, which NIB is, and you need to have that full length of your visa, which needs to. So we chose to work with, people who are reputed, who are known internationally, likes of Kangaroo Education, where a student can organize their health cover, before they apply for the visa. We make sure we have the correct pricing and the cover. So even with the cover also, it's we have very strict guideline by the government that what we can provide and what we cannot provide. So it's not something that we pick and choose and design a cover. It's approved by the government. It's been given to us by the government. It's heavily monitored. So as Mahesh mentioned just now, that it has to be full length of your visa. So if you're coming for 4 years, you need to have 4 years plus any extra time that you might think you might be staying. So usually it could be 1 or 2 months or 3 months, because after you finish your studies, either you stay back to take the degree and have some celebrations. But it is of utmost importance and an integral part of your visa to have an appropriate length of OSHC. Yeah, all right. So as Keon mentioned, Kangaroo Education Foundation is one of the approved agent of NIB. So we can provide the NIB service coverage to the students. Not only students or students who wants to take that, they can contact us. We, I think, need to discuss about the benefit of the coverage as well. So if a student, let's say, get the SHC from NIB, so what are the benefits for the student? So what are covered and how the students will get benefit? Mahesh, the cover by itself, it's exactly same that a student would get from a university or from any other provider who is approved by the government. We cannot alter anything on the product. So what it covers is anything that's medically necessary. When I say medically necessary, anything, you get sick, and then you need to see a doctor. If you go to hospital, you need to have a surgery or any procedure. If you're admitted, emergency, ambulance, those sort of things are covered on OSHC. And when we talk about specific benefits of NIB OSHC, I think one of the biggest benefits is the price. Look, I came to Australia many years ago as an international student, and for me it was very important to look at the price, and even a few dollars made a big difference to me. With NIB, even though we're providing the same product as other providers, our price is very competitive in the market.
We make sure that we look after our students. We have approximately 95% of the hospitals in Australia, private hospitals, covered under us. We got a large network of doctors and hospitals, as I mentioned. So a student can look up online and just put where they are. So if you're in Melbourne, you're in Sydney, you put which area you are in, and that will show you all the doctors that are covered under NIB. Other than that, with refunds, we are really good. We don't deduct any fee, administration costs. So if, unfortunately, hopefully it doesn't happen to anyone, but if you get your visa rejected or refused, we refund full amount back to you. We do not deduct any amount, any processing fee, any admin fee, and we transfer back into an account that you nominate. You tell us that we want money, and it goes within 10 working days into your account. So these are a few benefits, but if I think we will cover later more in details about what specifics are covered. Yeah, that's right. So especially in this condition of COVID-19 outbreak, everyone is concerned about the health, and they are actually taking very sensitively. So regarding the OSHC that the students have got, does that also cover the COVID-19 testing and the treatment if they gets tested positive? So short answer, yes, absolutely. Everything related to COVID is 100% covered on OHSC. I see and I hear a lot of students confused, especially the ones who are already in Australia and can't go back home because of borders being closed, not knowing what and how much it's covered. So what NIB has done is NIB has extended its cover to cover everything related to COVID. So it doesn't matter how long you've been in Australia, how soon you came, what type of cover you have, where you are living in Australia, you are 100% covered for anything related to COVID, whether it's testing, whether it's blood tests, any medications that you get in the hospital, any hospitalization, doctor's treatment, that's all covered under OHSC policy. Of course, with anything, I always recommend of course, if it's an emergency, you have to go to the hospital. But if you're planning, a trip to a hospital, or if it's an elective procedure or surgery that you're going to, always ring us before you go to check with us so we can recommend you where to go, which hospitals are covered, which are not covered. But we understand that COVID is a very unusual time for all of us, regardless where in the world you are, everyone is affected by it. So here in Australia, even though it's very well contained, the testing is just probably the highest in the world. But for our students, for international students, we make sure that we cover everything related to COVID. So I can assure you that if you are in Australia, if you're coming to study in Australia and you take an IB cover, you will be covered for COVID. So I think I can't hear Mahesh. So look, I'll just keep on going. So this particular cover is something that, as I mentioned earlier, is an integral part of the visa application, something that you cannot proceed without. You have to have OHSC health cover to be able to submit your application and have it for the appropriate dates. That's really important. Many years ago, you were allowed to take just 1 year of policy and come to Australia. And then while you are here, you just sort of extend your policy. But what government has done in past few years is they have changed that rule and said, if you are coming to Australia on a student visa, you need to have health cover for full length of membership. Sorry, Mahesh, I think I lost you for a few minutes, but I've just continued on to the question on how long you need to have the OHSC. So I was saying that you need to have for full length of your visa, regardless whether you're coming for 1 year or 3 years or 5 years, you need to have that
length of your OHSC. So some students might be confused as, well, I can just take it for a few months, and once I'm in Australia, I can extend it. Unfortunately, no, your visa won't be approved. Your agency will be asked by the immigration to organize for full length of your visa, and not just for full length of your visa, maybe extra time as well, which might be 1 month before the start date of your course and up to 3 months extra towards the end of the course. But of course, if you're changing or extending your course, you can still extend your OHSC as well while you're here. Kangaroo Education can help you with that as well. Yeah, all right. Yeah, sorry, I just got some technical error in between, but I'm back again. So regarding the coverage to the students always get confused. Like if something happens to them, like the minor injuries or maybe some diseases. So what is the procedure of claiming, claiming the treatment cost and other medical costs? Pesh, with the claiming, what happens is once a student arrives in Australia, we issue an NIB card to them. It's a plastic card like a credit card or a debit card. And if you go and see a doctor, they have a machine called high caps, which is like a machine you swipe your credit card or debit card. But it's doctor's clinic. So you swipe your NIB card, money goes to the doctor, you don't pay anything. You get the invoice or receipt or whatever they're giving you. That's the case. But this is when you see a general doctor outside hospital. But if you have to go in hospital, what will you do then? Because you might be staying a few days. Well, all you have to do is you provide your details to the hospital and say, I'm an NIB customer. Everyone knows NIB in Australia. And once you let them know that you are an NIB customer, they will check what they call eligibility check. They will check with NIB if that person has a cover. Once we approve and say, yes, that person has cover, they can go to the hospital and not pay anything. The hospital will bill us everything directly. In terms of ambulance, what will happen is if you call an ambulance, in Australia, ambulance could cost you somewhere around $400 to $800, depending on how far you have traveled, how many kilometers you have traveled in an ambulance. So you dial 000, they will ask you what's the emergency, ambulance comes in, takes you to the hospital or doesn't take you to the hospital, the bill will come to you. They will send the bill in the post. You forward that bill to NIB. We will pay on your behalf. You don't need to do anything on those ends. So it's very easy claiming. Sometimes, we have students who have forgotten their card. We are still working on having a digital card like an Apple Pay or something. So we have recently, I think yesterday only, we have launched a digital card for Android customers, so people who have Android phone. And we are working on the customers who own iPhone as well. So what that means, if you don't have a card or if you don't have the details and you have to pay from your pocket, we have a very simple app called NIB app, of course, and you just take the picture of your receipt that you have paid and you upload on the app. It comes to us, we will process and put money into your account within 48 hours. Very easy and simple. Yeah, that sounds quite simple because students are worried, like, if anything happens to them, how could they claim that? And one question that we encounter from the students and parents is, are all the illness or are all the diseases covered? Because are there any exceptions, like some of the exceptions which NIB and the OHSC doesn't cover? I think that's one question that I get asked very often, and not just by students as well, and like counselors as well. They do ask what's not covered. So, the easy answer to that is anything that's medically necessary is covered. But what that means to the students, what it means is anything that's sort of threatening your life or your daily work, and it's important to do that, it's covered. So things like cosmetic surgeries to enhance your looks, things like IVF surgeries, your dental treatments, those sort of things are not covered on OHSC. But things like diabetes, heart problem, broken bones, accidents, everything else is covered.
doesn't matter, how old, how young, or how long you've been with NIB, it's covered. The only condition that all of us, not just NIB, every health insurance company in Australia has is for pregnancy or maternity related services. So if you're planning to have a baby, you cannot claim anything for the first 12 months of your cover. So you need to wait for 12 months before you can claim pregnancy related services. The other thing is pre-existing condition. I was in Nepal when I was playing football and I broken my knee. And then I have, had a fracture and that was all fixed. And within a month's time, I've traveled to Australia to study. But when I reached Australia, my knee started paining again. I had a problem. I need to see a doctor. Doctor says you need to have a surgery. This is unfortunately classified as a pre-existing condition. That's something that you had before you took the cover. Now, it does not mean that you're not covered for that. You're still covered for that, but you have to wait for 12 months to be able to claim anything from your health insurance provider. So pre-existing condition and pregnancy are the two things which are 12-month waiting period. And any, extra things, any robotics or any sort of surgeries which are not approved by the government are not covered. Anything that you can do overseas is not covered. I see a lot of students who are in Sydney and Melbourne to travel to New Zealand to on holidays. If something happens there, unfortunately, that's not covered. In the same way, if you are traveling to Bali or Thailand or somewhere, or even your home country, those things are not covered under your OHSC. So anything that happens in Australian land or Australian waters, which is, I think, 50 kilometers from the land, it's covered. And it's covered. Just give us a call and we can guide you where to go and what to do. Yeah. All right. So this sounds like a very extensive cover. So most of the diseases and most of the problems are covered for the students. So I think they can have the peace of mind while studying, because study itself is very tedious, and then they have got a lot of deadlines to make, the assignments to submit. And if anything happens in between, if they have to stress that as well, then it becomes very messy. So I think NIB is doing great in terms of securing students, health services, and even maintaining their peace of mind. So this is really great. So I'd like to request our viewers in Facebook and YouTube as well. If you have any question, you can just post in the Facebook comment. I just saw Sandesh Rai asking, what is this about? I think he commented it right in the beginning. So Sandeshji, we are talking about the OSHC, Overseas Student Health Cover, which is mandatory for the students who are willing to study in Australia. So this is not only mandatory, this is helpful for the students to cover all the costs regarding their health problems. So I think we have discussed a lot about this thing. So you probably got the idea what is this about. And if you're planning to go to study in Australia, the borders are closed now, the immigration offices are closed, but once it opens, then you can actually start the process with the university for the admissions. But at the same time, you also need to consider having the OSHC along with your COE, confirmation of enrollment, without which you cannot apply for a visa. So I think it was pretty clear. So we can even take other questions if anyone watching out there may have. So you can just post your question there. Okay, coming back to my question, Keon. So we also have another question from the students, from the customers actually. So the NIB covers everything that comes in their way, the difficulties, the hardships, NIB is there to take care. But what if the student doesn't face any problem and they don't have to claim anything during the entire duration of their visa? So will they get the refund of the premium that they have paid? I wish I could say yes. Unfortunately, no. That's, I sometimes, honestly, Mahesh, I'm just comparing something that I've been thinking. I pay for car insurance, for years and years and years. And I have 2 cars and I've been paying for both of them. And touch wood, I don't have to claim anything.
I never claimed anything, and I sometimes call them and say, well, I haven't claimed anything. Is there any benefit, anything that I could get back? But unfortunately, with the insurance, the purpose of that is that just in case if something happens, we hope that, it is really amazing and good that if you come to Australia and you never have to use your health insurance. But it's that it's for that time, it's for that period when you really need it. It's for time when for your peace of mind and for your parents to not worry that if something goes wrong, then they would have to send money from your country to Australia to cover the cost. And cost is like just too expensive, and it's not same as we have in our countries where you go to a specialist and see there's a process for everything. It's very complex health system here. If you get sick, you need to see a general doctor who will then send you to a specialist doctor who will then tell you if you need an treatment or surgery or something. So there's a whole process behind that. But the short answer to your question, Mahesh, unfortunately, there's no refund if you haven't claimed, and that's that's the thing with the insurance is it's for the period when you need it most. But what other benefits we do give to our students is things like we have NIB rewards, where students get discounts at shopping, at grocery shopping, eating restaurants, movies, and it's all available on the NIB app that we have. And all you need to do is search for the area that you are in, and then you put those details in, and that should be able to show you what discounts you could claim. So I am also, of course, I'm a member of NIB. So if you can, I don't know if you can see my app here. So all I do is I put the area that I am in, and it would show me all the restaurants that I could go and save a lot of money. Sometimes even 40% discount on movie tickets, which a lot of students use. So we try to give away in that way. We do run a lot of health programs for students. We do a lot of other things. Like, for example, in COVID, we have given $55,000 to OZ Harvest, which is which that particular organization has organized meals for international students, packages for food. We have collaborated with many universities who have given care packages, which has the important things that you might need in this particular time. I'll share something, I know there's a time to everything, but very quickly, something recently that has happened. A student from India, Hyderabad, south of India, came to Australia, and he was working as an Uber delivery driver. So he was delivering food. While going into someone's house, he was crossing the footpath and a bicycle knocked him. So someone who was going really high speed from bicycle, knocked him over. He fell on the ground. Nothing happened. But there was a lady who was running next to him. She called ambulance before he could do anything, thinking that maybe he had hit his head or something is wrong. Ambulance came. They did some, the triage thing, the initial things, and then they said, let's go to hospital and we'll just check you out because you hit your head, maybe something is wrong. Went to the hospital, had CT scan, had some tests, and what happened is he had an injury, a fracture in the skull. And then he had to stay in emergency for so long to get that fixed in that hospital. And then from the hospital, he was then moved to a rehab facility, which costs a lot of money here. So a rehab could be costing you around $2,000 a day for a rehab facility in Australia. And then in that rehab, he stayed for, I think, over a month's time, because the rehab facility wanted to make sure that he doesn't go back to work or don't drive while he's not well. So he might be danger to others and to himself as well. So that student contacted us through their agency in India, and then they contacted us. So we made sure we called that student, we spoke to them, and we made sure that we cover everything. So the student's biggest worry was, would I be paying from anything from my pocket? I'm staying so long in the hospital. What all is covered? We made sure that we cover everything that he's going through. So yes, we do not refund if you don't claim, but we also
make sure if something goes wrong, we are there for you. Okay. All right. Yeah. I mean, that's a good reference for the students who are worried like what are covered and what not, and how they can feel secure with the NIB coverage. So we also have our audiences in Australia itself, so onshore. Finally, my question would be, how do you like, I mean, it's a very awkward question again, but why should a student choose NIB over other insurance providers? As I said, biggest reason that comes to my mind, because I have been an international student in Australia for three years. Many years ago, I know how important it is to save some money. So first, the biggest thing, it might sound cheesy, is the price. We are providing the same cover. We are providing exactly same coverage as any other company, but we are one of the cheapest in the market. Plus, we have more hospitals and doctors on board with us. We have an experience. We are only health insurance company, so we don't do anything else. We don't do general insurance. We don't do car or anything else. We just look after health for Australians and people who come to visit Australia. So we know how to look after someone's health, and we have hospitals, we have doctors, we have contact center who speaks multi-language, and we work people like yourself, Mahesh, like Kangaroo Education, who's so renowned in the industry, and not just in Nepal. It's famous in Australia and probably in other countries too. So that sort of speaks for itself that that we are partnered and what we are doing. So if anyone is confused and not sure what they should choose and what they should look at, I think the best person is to talk to your counselor. They would be able to guide you what's best. But if it comes on me as NIB, this is what I say: you save money, and if you're coming for 2 or 3 years, you could save a few $100s by getting a same cover through NIB, and you get better hospital coverage, better doctor coverage. You got a lot of claiming things, a lot of extra things, NIB rewards and those sort of things. Yeah. Okay. All right. So I think we covered quite a bit about NIB, the benefits to the students, the usefulness of the coverage and the process, and the unique standpoint of NIB as well. So I hope the conversation was quite useful and informative for all the students and parents watching us. Thank you very much, Keon. You are based in Melbourne, and it's already evening there. I'd like to thank you for managing your time, and then thank you very much for sharing all the extensive information to our audiences right here. Thank you very much. No problem. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Thanks a lot. So we are now moving to the second part of the session. हामी कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनको लाइभमा नि जोडिरहेका छौँ। आज हामीले दुईटा विषयमा कुरा गर्ने गरी यो लाइभ सेसनलाई प्लान गरेका थियौँ। पहिलो हामीले स्टुडेन्टहरूलाई अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि चाहिने इन्स्योरेन्सको लागि चाहिँ कस्ता खालका प्रोसेसहरू अपनाउनु पर्छ, कसरी ती समस्याहरू, हेल्थका प्रब्लमहरू हुन सक्छन्, लगायत कसरी कभर गर्ने भन्ने कुराहरूमा एउटा एक्सटेन्सिभ जानकारी हामीले दियौँ। र वास्तवमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको रूपमा कुनै पनि देशमा पढ्न जाँदाखेरि पहिलो वरी भनेकै स्टडीलाई कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, र स्टडीलाई कम्प्लिट गर्ने क्रममा आउने विभिन्न च्यालेन्जेस मध्ये हेल्थ च्यालेन्ज पनि एउटा हुन सक्छ, र त्यही हेल्थ च्यालेन्जलाई कभर गर्नको लागि, त्यसलाई सिक्योर गर्नको लागि एनआइबीले जुन सर्भिस दिएको छ त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई एउटा पिस अफ माइन्ड पनि प्रोभाइड गर्छ। एन्ड कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसन हामी एनआइबीको अथोराइज्ड रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा नेपालमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हेल्थ रिलेटेड सर्भिसेस स्पेसली इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि र ट्राभलरहरूको लागि पनि यदि यहाँहरूलाई आवश्यक हुन्छ भने चाहिँ वी क्यान बी अफ हेल्प। सो आजको यो लाइभको हामी सेकेन्ड सेसनमा अब प्रवेश गर्दैछौँ, र सेकेन्ड सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा विद्यार्थीहरूले भिजा अप्लाई गर्नको लागि फन्डिङ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ पढ्न सक्ने र त्यहाँ बस्न सक्ने अवधिको लागि खर्च
मेन्टेन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आइदर ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट अथवा एजुकेसन लोनबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ र नेपालमा थुप्रै एजुकेसन लोन प्रोभाइड गर्ने ब्याङ्कहरूमध्ये एकदमै रेपुटेड ब्याङ्क र नेपालभरि शाखा फैलिएको ब्याङ्क नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड पनि रहेको छ कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनले नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडसँग आज यो अन्तर्क्रियामा यहाँहरूलाई हामीले सहभागी गराउँदैछौँ जसमा विशेष गरी एजुकेसन लोन यसको प्रोसिड्युर र त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कले कसरी त्यो प्रोसेसहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुराहरूको आधारमा हामी आज यो सेसनमा अब नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ र म वेलकम गर्न चाहन्छु मिस्टर बद्री लाल अमात्य हामी आज उहाँसँग केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ बद्री लाल अमात्य सर हेड अफ रिटेल एन्ड एसएमई क्रेडिट हुनुहुन्छ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडबाट बद्री सर यहाँलाई हाम्रो लाइभ सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु वेलकम थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर हस् सो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडको शाखा नेपालभरि फैलिएको छ र नेपालभरि रहेका अभिभावक र स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एजुकेसन लोन लगायत अन्य सर्भिसेस पनि प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ सो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडले प्रोभाइड गर्ने एजुकेसन लोनको बारेमा विशेष गरी आजको हाम्रो चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनेछ बद्री सर सो यहाँलाई म पहिलो कुरा सोध्न चाहन्छु वास्तवमा एजुकेसन लोन भनेको के हो किनभने हामी बेसिकबाट स्टार्ट गर्छौँ शैक्षिक कर्जा के हो र ब्याङ्कले त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ हजुर education loan is a financial assistance provided to deserving students to meet the students' cost of studies for pursuing higher education in Nepal and abroad. यो त वास्तवमा स्टुडेन्टहरूलाई उसको हायर एजुकेसनको कस्टलाई फाइनेन्स गर्नलाई नै हो हामीले प्रोभाइड गर्ने र एजुकेसन लोनमा अब एजुकेसन लोन रिपेमेन्ट अफ लोन इज जेनरली डिफर टिल द एन्ड अफ स्टडी पिरियड वाइ सर र यसमा चाहिँ कसो भने अब यो रिपेमेन्ट चाहिँ डिफर हुन्छ कि अब यो स्टडी पिरियड ड्युरिङ द स्टडी पिरियड त्यो एजुकेसन लोनको रिपेमेन्ट स्टार्ट भएको हुँदैन र आफ्टर कम्प्लिसन स्टडी ओन्ली द रिपेमेन्ट इज स्टार्टेड the loan is repaid in EMI basis within a fixed period. त्यसलाई चाहिँ हामी मोराटोरियम पिरियड भन्छौँ हामी त्यो स्टडी पिरियड ड्युरिङ द स्टडी पिरियडलाई त्यो बेला यो लोनको रिपेमेन्ट सुरु भयो हुँदैन जस्ट ओन्ली त्यो जति हामीले डिस्पर्स हुन्छ र जति लोन युटिलाइज गरेको हुन्छ नि त्यसमा मन्थली इएमआई मन्थली इन्ट्रेस्ट मात्र रिपे गरेको छ जेनरली अब एजुकेसन लोन भनेको एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि त्यही फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट टु प्रोभाइड टु डिजर्भिङ स्टुडेन्ट्स हो त्यसको कस्टको स्टडीको कस्ट अफ स्टडीलाई मिट गर्नलाई ओके अलराइट थ्याङ्क यू बद्री सर हामीले एजुकेसन लोनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको नाम चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउँछ किनभने अस्ट्रेलियन हाई कमिसन अस्ट्रेलियन इमिग्रेसनले पनि प्रिफर गरेका दुई ब्याङ्क मध्ये नेपाल एसबिआई ब्याङ्क एउटा हो र त्यसरी हामीले न्युजिल्यान्डको इमिग्रेसनमा न्युजिल्यान्ड हाई कमिसनमा पनि न्युजिल्यान्डको लागि स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्दाखेरि खालि दुईटा मात्रै ब्याङ्कबाट आएका फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसनले एक्सेप्ट गर्छ जसमा त्यो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क पनि एउटा हो यो परिप्रेक्ष्यमा र अहिले हाम्रो कोभिड-19 को प्रकोपको सम्बन्धमा ती विभिन्न कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ नेपाली स्टुडेन्टहरू पढ्न जान्छन् त्यहाँको बोर्डरहरू पनि क्लोज छ र भिजा प्रोसेसिङ पनि क्लोज छ यस्तो अवस्थामा पनि पहिला लोन लिइसकेका विद्यार्थीहरू जसले शैक्षिक कर्जा लिइसक्नु भएको छ तर उहाँहरूको प्रोसेस चाहिँ अहिले चलिरहेको छ त्यस्तो विद्यार्थीहरू र अब फ्युचरमा पनि हामीले सर्भिस लिन चाहन्छौँ भन्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ कतिको अहिले इन्क्वायरिजहरू छ अथवा ब्याङ्कले तिनी उहाँहरू जस्ता विद्यार्थीलाई पनि केही सहयोग गरिरहेको छ अथवा गर्न सक्छ यसमा हामीले भनौँ न जो अलरेडी एजुकेसन लोन एसबिआई ब्याङ्कबाट लिएर गइसकेकाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको डिस्बर्समेन्टलाई हामीले अहिले पनि कन्टिन्यू नै गरिरहेका छौँ हामीले उनी भनौँ न उहाँको नेक्स्ट सेसनको लागि एउटा चाहिँ लिभिङ कस्टहरू एकोमोडेसन कस्टहरू भनौँ अब कुनै पनि कुरालाई एकोमोडेट गर्नु पर्यो भने हामीले कन्टिन्युसली नै हामीले उहाँहरूको जुन लिमिट जुन लोन एमाउन्टभित्र रहेर हामीले अहिले पनि हामीले डिस्बर्समेन्टहरू गरिरहेछौँ र उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले गरिरहेछौँ र अब यो पिरियडमा हामीले एक दुईवटा एजुकेसन लोन पनि एप्रुभ गऱ्यौँ
यो जुन लकडाउनको पिरियडमा पनि जसको नेक्स्ट सेसन यिनीहरूको अब कमिङ नोभेम्बरतिर छ भने त्यो लोन पनि हामीले गरिरहेछौँ र एक्सटेन्सन भिसा एक्सटेन्सनको प्रोसेसहरूमा पनि हामीले उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार लोनहरू प्रोभाइड गरेर भिसा एक्सटेन्सनको लागि हामीले नर्मली पर्सनल ओभरड्राफ्टहरू दिन्छौँ हामी पर्सनल ओभरड्राफ्टहरू अहिले पनि हामीले एप्रुभ गरिरहेछौँ र कुनै पनि उहाँको स्टुडेन्ट्सहरूको रिक्वायरमेन्टलाई हामीले फुलफिल गर्न रेडी नै छौँ सर। हजुर, ओके। भनेपछि यदि विद्यार्थीहरू फरेन कन्ट्रीमा पढिराख्नु भएको छ र उहाँलाई फर्दर रिक्वायरमेन्ट भयो, सेकेन्ड सेमेस्टर फी तिर्ने अथवा सेकेन्ड इयरको फी तिर्ने भयो भने पनि ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको छ अहिले, हैन सर? हजुर, ओके। सो हामीले नर्मल कन्डिसनलाई मानेर हेर्ने हो भने चाहिँ एजुकेसन लोन अप्लाई गर्नको लागि स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सले के कस्ता डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्छ र कस्तो प्रोसेस हुन्छ, कति लामो प्रोसेस हुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। हजुर, एजुकेसन लोन स्टुडेन्ट 18 वर्ष पुरा भई कम्तीमा भनौँ न 10+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। सो क्राइटेरिया 18 वर्ष चाहिँ एटलिस्ट कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ, किन नेपालको लले पनि 18 वर्ष कम्प्लिट नभई उसले कुनै पनि लिगल डकुमेन्टलाई एजुकेट गर्न सक्दैन भन्ने त्यो छ प्रावधान भएकोले हामीले एटलिस्ट 18 इयर्स कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो एउटा क्राइटेरिया राखेका छौँ र यो एजुकेसन लोन भनेको हामीले हायर एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्नलाई, हायर एजुकेसन लोनलाई हामीले फाइनेन्स गर्नलाई भएको कारणले एटलिस्ट उसले त्यो स्टुडेन्टले 10+2 पास आउट भएको हुनुपर्छ। त्यसमा भनौँ न प्यारेन्ट्सहरूलाई अब यो एजुकेसन लोनको जुन मोराटोरियम पिरियड अघि भने मैले त्यो बिचमा मोराटोरियमको अवधिभरमा उहाँहरूले एटलिस्ट उहाँको गार्जेनहरूले प्यारेन्ट्सहरूले एटलिस्ट इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्न सक्ने किसिमको सफिसियन्ट रेगुलर इन्कम सोर्सहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ, डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्राइटेरिया हामीले राखेको छौँ सर। हजुर, ओके। सो कति जति समय लाग्छ एजुकेसन लोन चाहिँ स्टार्टबाट? हजुर, यो हामीले यो इलिजिबल कोर्सेसहरू भनेको 18 वर्षदेखि 35 वर्ष राखेका छौँ हामीले यो एज जुन एजको क्राइटेरिया है। त्यसमा डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर, प्रोफेसनलको लागि हामीले त्यो राखेका छौँ, 18 देखि 35 वर्ष राखेका छौँ र मास्टर्स लेभलभन्दा माथिको लागि हामीले 18 इयर्सदेखि 40 इयर्ससम्म पनि राखेका छौँ, किनभने अब मास्टर्स गर्ने र त्योभन्दा फर्दर अझ हायर मास्टर्सभन्दा अझ हायरको गर्नु सक्ने एज बार हामीले 35 भइदेखि 40 इयर्स हामीले एज बार राखेका छौँ। ए हजुर, ओके। सो एजुकेसन लोनको बारेमा हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभबाट युट्युबमा हेरिरहनुभएका विभिन्न विद्यार्थी अभिभावकहरूको केही क्वेसन पनि हुनसक्छ। त्यो क्वेसन भयो भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा यहाँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा क्वेसन राखिदिनु भयो भने म त्यो क्वेसन पनि बद्री सरबाट आन्सर लिन ट्राई गर्नेछु। सो एजुकेसन लोनकै बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि कोल्याट्रलको कुरा पनि आउँछ। सो कुनै एउटा प्रपर्टीलाई कोल्याट्रलको रूपमा अथवा धरोटीको रूपमा राखेपछि पछाडि मात्रै ब्याङ्कले लोन दिने गर्छ, होइन? सो धरोटीको प्रावधानहरू के कस्तो रहेको छ, कस्तो खालको कोल्याट्रलहरू चाहिँ यहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? मैले अघि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ त्यो प्रोसेस एजुकेसन लोनको लागि प्रोसेस के भनेर सोध्नुभएको थियो एउटा। त्यसको के छ भने student first, the most important decision that the student should be able to make before applying the education is deciding on which course of study he wants to pursue. While first decision गर्न पर्यो कि म कुन कोर्समा गर्न पर्स्यु गर्न चाहिरहेको छु, त्यो पहिला डिसिजन गर्नु पर्यो स्टुडेन्टले। र कुन कलेज कुन कन्ट्रीमा जाने हो, होइन? र त्यसपछि भनौँ न स्टुडेन्टले आफ्नो पहिलाको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भयो, उसको आफ्नो इच्छा भयो, होइन? त्यसको आधारमा कुन विषयमा उहाँले शिक्षा हासिल गर्ने हो र कुन कलेज कुन युनिभर्सिटीमा जाने हो त्यो डिसिसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब कस्टको आधारमा उहाँहरूले आफ्नो सोर्स जुटाउनेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा, होइन? र त्यसको लागि एउटा फाइनेन्सियल डिसिजन लिनुपर्ने र ब्याङ्क लोनको लागि उहाँहरूले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ।
अब त्यसको ब्याङ्क लोनको स्टेप चाल्नलाई फर्स्ट अफ अल उहाँहरूले चाहिँ अफर लेटर अब्टेन गर्नु पर्यो कलेज युनिभर्सिटीबाट। त्यसमा हाम्रो भनौँ एजुकेसन कन्सल्टेन्ट पार्टनरहरूबाट यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प हुन्छ र उहाँको रिक्वायरमेन्ट डिटरमाइन गर्नुपर्छ कति लोन उहाँलाई चाहिने हो स्कोप हुनुपर्ने हो त्यो भयो। त्यसपछि उहाँहरू त्यो अफर लेटर लिइकन ब्याङ्कमा आफ्नो नजिक ब्रान्च हाम्रो अल ओभर नेपाल हाम्रो ब्रान्चेसहरू चाहिँ हाम्रो छ भनौँ न। हाम्रो तराई बेल्टमा यो पूर्व पश्चिम महाकालीसम्म लगभग 25-30 किलोमिटरको रेन्जमा हाम्रो ब्रान्चेसहरू छ र अहिले चाहिँ अब भनौँ न यो प्रोभिन्स काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै हाम्रो 18वटा ब्रान्चेसहरू छ। उहाँहरू आफ्नो नजिकको बस्ने ठाउँबाट नजिकको ब्रान्चेसहरूमा गएर अफर लेटर भयो त्यसमा उहाँहरूले प्रोपर्टी के कोलाटरल के अफर गर्ने हो त्यो त्यसको डकुमेन्ट्सहरू लिएर जानुपर्ने हो। त्यो सँगसँगै इन्कमका डकुमेन्ट्सहरू जस्तै अब स्यालेरी सर्टिफिकेटहरू अब रेन्टल एग्रिमेन्ट हो। इन्कम डकुमेन्ट्स भनेको स्यालेरी सर्टिफिकेट हुन्छ हुनसक्छ, रेन्टल एग्रिमेन्ट हुन्छ, बिजनेस छ भने अडिट रिपोर्ट्सहरू, ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू र यो सबै इन्कमहरू चाहिँ अहिले चाहिँ NIB को गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ द इन्कम सुड बी सब्सटेन्सिएटेड बाई ट्याक्स क्लियरेन्स डकुमेन्ट्स। ट्याक्स क्लियरेन्सको रिसिट हो, ट्याक्स क्लियरेन्सको डिपोजिट गरेको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटहरू लिएर उहाँहरू जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो एजुकेसन लोन अप्लाई गरिसके पछाडि कति समय यसको टर्न अराउन्ड टाइम चाहिँ कति हुन्छ? स्टुडेन्टले एजुकेसन लोन अब्टेन गर्नको लागि कति प्रोसेसिङ टाइम हुन्छ कति छ? हजुर, मेरो क्वेसन के थियो भने एजुकेसन लोनको प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ कति लामो हुन्छ, कति समयसम्म लाग्न सक्छ एजुकेसन लोन अब्टेन? प्रोसेसिङ सबै रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेको हामी विथिन 7 वर्किङ डेज भित्रमा हामीले डिस्कस गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड चाहिँ अब हामीले रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरू उहाँहरूले सबमिट गरेको हुन्छ। स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सहरूले सबै अघि हामीले लिस्टिङ गरेका हजुर डकुमेन्ट्सहरू सबै भयो भने चाहिँ विदिन 7 डेज यहाँले लोन चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ हैन? हजुर सकिन्छ डिस्कस गर्न सक्ने अवस्थामा समय हामी हुन्छौँ। किनभने हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो एजुकेसन लोन हो। हामी एजुकेसन लोनलाई कुनै पनि हामी डिले गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हामी त्यसैलाई नै दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो हजुर हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको जस्तो मलाई लागेको छ। एजुकेसन लोनको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र स्टुडेन्टहरूले फन्ड देखाउनको लागि चाहिँ आइदर हामीले एजुकेसन लोन अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि देखाउन सक्ने हुन्छौँ। यदि स्टुडेन्ट्सको प्यारेन्ट्सको अलरेडी उहाँहरूसँग सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ भनेदेखि त ब्यालेन्स देखाएर नै भिजा अप्लाई गर्न मिल्छ र त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सको त्यसै गरी त्यहाँ सम्बन्धित देशको इमिग्रेसनको भिजा अफिसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि सफिसियन्ट ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि एजुकेसन लोन अब्टेन गरेर पनि भिजा अप्लाई गर्न सकिन्छ। सो नेपाल SBI ब्याङ्क लिमिटेडसँग आज हामीले एजुकेसन लोनको बारेमा नै चर्चा गरिरहेका छौँ। सायद हामी हाम्रो SBI ब्याङ्क लिमिटेडका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। वी आर ट्राइङ टु गेट इन ब्याक। यसै प्रसङ्गमा एजुकेसन लोनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन लोन सबैजसो नेपालका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले प्रोभाइड गर्छन्। तर वाट यु निड टु चेक इज स्टुडेन्ट्सहरूलाई म स्पेसली के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो ब्याङ्क विभिन्न ब्याङ्कले एजुकेसन लोन सर्भिस प्रोभाइड गरे पनि त्यो ब्याङ्क चाहिँ नि लिस्टेड छ कि छैन पर्टिकुलर इन्स्टिट्युसनको र इमिग्रेसनको साइटमा भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि यहाँलाई यदि कन्फ्युजन छ भने कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसनले यहाँलाई हेल्प गर्न सक्छ। सो बद्री सर फेरि जोडिनु भएको छ, सायद टेक्निकल
हजुर हजुर ठिक छ सर। सो हामी के कुरा गर्दै थियौँ भने एजुकेसन लोनको लागि चाहिँ प्रोसेसको बारेमा र प्रोसेसिङ टाइमको बारेमा हामीले फेसबुकबाट क्वेसनहरू पनि लिइरहेका छौँ। एकजनाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, नानु खड्का, आर देयर एनी चेन्जेस इन इन्ट्रेस्ट रेट्स फर एजुकेसन लोन? सो एजुकेसन लोनको इन्ट्रेस्ट रेटमा अहिले कुनै चेन्ज भएको छ यो कन्डिसनमा अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटमा केही चेन्जेसहरू आएको छ? छैन, त्यो एजुकेसन लोनमा हामीले अहिले बेस रेटमा प्रिमियम जोड्ने हो एनआरबीको गाइडलाइन अनुसार। हाम्रो बेस रेट भनेको अहिले यो जुन वैशाख यो जुन चैत क्वार्टर एन्डमा र हरेक क्वार्टर एन्डमा यो बेस रेट हाम्रो पब्लिस हुन्छ। चैतको बेस रेटको आधारमा अहिले हामीले इन्ट्रेस्ट रेट हामीले उहाँहरूलाई चार्ज गर्ने हो। चैतको हाम्रो बेस रेट 9.86 छ, त्यसमा हाम्रो प्रिमियम भनेको 3% हो। 9.86 प्लस 3 भनेको 12.86। त्यो प्रिमियम 3% भनेको थ्रु आउट द लोन पिरियड, त्यो करेन्सी अफ द लोन पिरियड त्यो 3 नै रहन्छ। तर बेस रेट चाहिँ हाम्रो हरेक क्वार्टरमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। त्यो अहिले 9.86 छ भने त्यो अब हाम्रो असारमा हाम्रो बेस रेट आउँछ। असारमा गएर त्यो बेस रेट तल पनि जान सक्छ र माथि पनि जान सक्छ। त्यो कारणले हरेक क्वार्टरमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेट जुन स्याङ्सन एप्रुभ गरेको बखतमा जुन हामीले रेट भन्यौँ नि, त्यो हरेक क्वार्टरमा नै त्यो फ्लक्चुएट भइरहन्छ। किनभने त्यो हुनुको कारण बेस रेटमा तलमाथि भएको कारणले हो। प्रिमियम चाहिँ फिक्स हुन्छ, बेस रेट चाहिँ भ्यारेज त्यो फ्लक्चुएट भइरहन्छ। त्यही कारणले रेटमा चाहिँ हरेक क्वार्टरमा रेट तलमाथि भइरहन्छ, ताकि त्यो हुनुको कारण बेस रेट तलमाथि हुने भएको कारण हो। र नर्मली हाम्रो अहिले 9.86 रेट छ चैत एन्डमा, र अहिले यो हाम्रो वैशाख जेठकोलाई हेऱ्यौँ भने बेस रेट तल नै आइरहेछ। बेस रेट चाहिँ डाउन साइडमै छ। सो त्यसको बेसिसमा नै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ राखिने भयो। अर्को यसै प्रसङ्गमा मैले एसबिआई ब्याङ्कबाट रिसेन्ट पाएको अपडेट अनुसार चाहिँ हामीले यो इएमआई जुन भन्छौँ इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट, यो इएमआई चाहिँ विशेष गरी लोन हाम्रो स्टुडेन्टहरूले 40 लाख 45 लाख या 50 लाखसम्म लोन लिनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै ह्युज अमाउन्टको इएमआई हुन्छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई इन्कम सोर्सहरू पनि त्यही अनुसार देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसबारेमा चाहिँ अहिले एसबिआई ब्याङ्कले केही नयाँ चेन्जेसहरू ल्याएको छ स्टुडेन्टहरूलाई अलिक सुविधा हुने गरी? हजुर त्यो चाहिँ हामीले अलि यसमा रिसेन्टली हामीले यो एजुकेसन राष्ट्र ब्याङ्कको जुन गाइडलाइन्स आइसकेपछि नै जुन टर्म लोन नेचरका लोनहरूको लागि इन्कम कन्सिडर गर्दाखेरि इन्कम चाहिँ कहाँबाट डिटरमाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्याक्स पेड र ट्याक्स सर्टिफिकेटको आधारमा इन्कम हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अहिले हामीले के गर्यो भने पहिला पनि हामीले भनौँ न मोराटोरियम पिरियडको अवधिभरमा हामीले इन्ट्रेस्ट मात्र सब गर्ने हो, र अहिले मोराटोरियम पिरियड सकिसकेपछि र अथवा स्टुडेन्टको पढाइ सकिसकेपछि जुन हाम्रो अर्लियर हुन्छ त्यसपछि रिपेमेन्ट सुरु हुन्छ होइन। अहिले हामीले के गर्थ्यौँ भने एउटा हामीले यो मोराटोरियम पिरियड को दुरिङ मोराटोरियम पिरियड नि उहाँले लोन जति युटिलाइज गर्नुभयो नि त्यो लोन एमाउन्टलाई नै हामीले क्याप गरेर त्यसलाई नै लोन एमाउन्ट मानेर हामीले त्यसमा हामी इएमआई फिक्स गर्ने गरेका छौँ। त्यो हामीले अहिले रिसेन्टली हामीले लोन हाम्रो प्रडक्टमा रिभिजन गऱ्यौँ। भनेको मतलब फर इक्जाम्पल कस्तो भने कसैले 50 लाख लोन लिनुभएछ होइन, र मोराटोरियम पिरियडको अन्तसम्ममा उहाँहरूले मानौ 30 लाख मात्र लोन युटिलाइज गर्नु भने त्यो 30 लाखलाई नै हामीले लोन एमाउन्ट मानेर त्यसैमा नै हामी इएमआई फिक्स गर्छौँ होइन। र यो हामीले यो हजुर यो जुन हाम्रो लोनको यो इएमआई स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हामी एकपल्ट त्यो लोनलाई हामीले फेरि एकपल्ट रिभ्यू गर्छौँ। त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि उहाँहरूले अब भनौँ न 50 लाखलाई लोन मानेर इएमआई फिक्स गर्ने होइन कि 30 लाखलाई मात्र मानेर इएमआई फिक्स हुने भएको कारणले अभियसली इन्कम सोर्स चाहिँ कमी देखाए पनि पुग्ने हुनुहुन्छ। त्यो हामीले अहिले रिसेन्टली हामीले रिभिजन गरेका छौँ हाम्रो लोन प्रडक्ट। हजुर
हजुर यसमा अझै अलिकति क्ल्यारिटी मैले सोध्न खोजेँ सरलाई जस्तै कुनै पनि स्टुडेन्टले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ एजुकेसन लोन लिनु भएको छ र उहाँले चाहिँ स्टुडेन्ट ट्युसन फिसको लागि मात्रै भनेर उहाँले म चाहिँ 30 लाख रुपियाँ मात्रै युटिलाइज गर्छु डिस्बर्स त्यति मात्रै गर्छु भन्यो भने त्यही 30 लाखलाई नै प्रिन्सिपल अमाउन्ट मानेर त्यसको आधारमा नै उहाँले चाहिँ इएमआई तिर्छ भने भयो नि त हजुर यस यस हजुर 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 ओके अब त्यसमा स्टुडेन्टले चाहिँ मैले यति हाम्रो चाहिँ अहिले यसमा हामीले अर्को एउटा रिभिजन के गरेका छौँ भने पहिला हाम्रो लोन रिपेमेन्ट पिरियड 10 वर्षको थियो हैन र 10 वर्षलाई हामीले बढाएर 15 वर्ष गरेका छौँ ताकि त्यो लोनको इएमआई को साइज कम होस् अब पक्कै भनौँ न 50 लाख को बेसले मानेर इएमआई फिस गर्दाखेरि भन्दा नि 30 लाखलाई लोन एमाउन्ट मानेर इएमआई फिक्स गर्दाखेरि इएमआई को साइज कम हुन आउँछ नि हजुर ओके सो त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरुले प्रेसर कम हुने भयो हजुर हजुर रिपेमेन्टको पिरियडलाई पनि हामीले बढाइदियौँ 10 बाट 15 वर्ष गरिदियौँ ओके अलराइट सो स्टुडेन्टहरुलाई पहिला भन्दा अलिकति सहज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी अभिभावकहरुलाई हाम्रो एकजना अर्को क्वेशन हजुर मोराटोरियमको पिरियड सम्ममा त उहाँहरूले खालि इन्ट्रेस्ट मात्र दिए पुग्यो हाम्रो मोराटोरियम पिरियड भनेको 5 years or 3 months after the completion of course which is earlier हो मानौ अब भनौँ न उहाँको फर इक्जाम्पल अब 27 महिनाको कोर्स छ भने नि मोराटोरियम पिरियड 30 महिनाको हुन्छ र मानौ अब कोर्सको ड्युरेसन अफ कोर्स चाहिँ 60 months छ भने मोराटोरियम पिरियड 60 months हुन्छ जुन यो जुन मोराटोरियम पिरियड सम्ममा उहाँहरूले इन्ट्रेस्टलाई मात्र मन्थली इन्ट्रेस्ट मात्र सर्भ गर्ने हो र इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नेलाई पुग्ने इन्कम मात्र त्यो बेला उहाँहरूले लोन जुन हामीले लोन प्रोसेस प्रोसेस गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नेलाई पुग्ने इन्कम मात्र देखा पुग्यो उहाँहरूले ओके सो यो पनि एउटा टेक्निकल क्लियर छ नि महेश सर कुनै कन्फ्युजन हजुर एक्ज्याक्टली त्यो मोराटोरियम पिरियडको बारेमा चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्ट्स प्यारेन्ट्सले पहिला त्यो कुरा त्यति केयर गर्नुहुन्न तर जुन अवधि छ मोराटोरियम पिरियड त्यो अवधिमा इन्ट्रेस्ट मात्रै पे गर्नुपर्ने भएकोले त्यसले पनि स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हुने प्रेसर अलिक कम हुन्छ र पढाइ सकिसके पछाडि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल गरेर इएमआई पे गर्नुपर्ने हुन्छ सो विच इज रियली गुड र एसबिआई नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडले यो खालको पहल गरेर स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सलाई अलिकति राहत पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि हामीसँग हजुर यसमा एउटा कुरा अर्को मैले एड गर्न चाहे मैले सर यसमा भनौँ न हाम्रो पोलिसी हाम्रो लोन प्रडक्ट अनुसार चाहिँ इन्ट्रेस्ट एमाउन्टको 1.33 टाइम्स हाम्रो अनकमिटेड मन्थली नेट इन्कम हुनुपर्छ भन्ने छ है र ग्रोस इन्कमको आधारमा अहिले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन चाहिँ ग्रोस इन्कमलाई हेर्छौँ ग्रोस इन्कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट मन्थली इन्ट्रेस्ट पेएबलको एटलिस्ट 2 टाइम्स चाहिँ हुनु जरुरी छ मानौ यो कुराहरु हजुर अब इन्ट्रेस्ट त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले टोटल लोन एमाउन्टलाई नै कन्सिडर गरेर हामी इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट निकाल्छौँ 50 लाखको लोन एमाउन्ट छ भने 50 लाखकै त्यो फुल्ली डिस्पर्स हुने एजम्पसन गरेर नि 50 लाखकैलाई नै बेस मानेर हामी इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ मानौ अब इन्ट्रेस्ट 30,000 आयो भने एटलिस्ट ग्रोस इन्कम चाहिँ 60,000 हुनुपर्छ त्यसले धेरै क्ल्यारिटी भयो अब हाम्रो एकजना अर्को अडियन्सले सोध्नु भएको छ व्हाट आर द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स फर एजुकेसन लोन ग्रीष्माजीले सोध्नु भएको छ हामीले अघि अलिकति कभर गर्यौँ क्यारे यसमा एजुकेसन सर्टिफिकेटदेखि लिएर गएर अन्य कस्ता खालका डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यसलाई सरस्वती बताइदिनुहोस् हजुर यसमा डकुमेन्ट्स रिक्वायरमेन्ट भनेको अफर लेटर भयो एक त त्यसपछि लेटेस्ट एजुकेसन सर्टिफिकेट 10+2 को earlier education qualification को सर्टिफिकेट्सहरु भयो अनि IELTS को अथवा TOEFL को सर्टिफिकेट भयो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्टुडेन्ट्स को प्यारेन्ट्स को गार्जियन्स को भिडियो एउटा चाहिन्छ त्यो
अनि त्यसपछि सिटिजनशिप स्टुडेन्ट्सको प्यारेन्ट्स र गार्जियनको र स्पोन्सर्सहरूको, त्यसपछि कपी अफ पासपोर्ट, स्टुडेन्टको पासपोर्टको कपी भयो, त्यसपछि इन्कम सर्टिफिकेट प्यारेन्ट्स गार्जियनको र स्पोन्सरको। इन्कम सर्टिफिकेट भनेको मैले अघि पनि भने स्यालेरी सर्टिफिकेट हुनसक्छ, ट्याक्स रेन्टल एग्रिमेन्ट भयो, इनकेस बिजनेस इन्कमबाट उहाँहरूले बिजनेस इन्कम छ भने लास्ट 3 इयर्स त्यो बिजनेसको लास्ट 3 इयर्सको अडिटेड ब्यालेन्स सिट्स त्यो भयो। अब तिनीहरू चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कमहरू भयो, त्यो लोनलाई कन्सिडर त्यो इन्कमलाई कन्सिडर गर्नलाई ट्याक्स उहाँहरूले पे गरेको अथवा चाहिँ ट्याक्स डिपोजिट गरेको रसिद अथवा ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाँकी अब भनौँ न कुनै चाहिँ नन ट्याक्सेबल इन्कमहरू हुन्छ, ट्याक्स एक्जेम्प्टेड इन्कम्सहरू, लाइक अब एग्रिकल्चर इन्कमहरू भयो। कसैले भनौँ न कसैले म खेतीबाट अथवा चाहिँ दुध बेचेर म यति इन्कम अर्न गर्छु भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेट चाहिएन। र अब म भनौँ न मैले एग्रिकल्चर इन्कमबाट यति गर्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँले जस्ट एउटा चाहिँ त्यो त्यसलाई इभिडेन्सको आधारमा कसलाई त्यो एग्रिकल्चर प्रडक्ट उहाँले बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट लास्ट 3 इयर्सको एउटा सर्टिफिकेट लिएर आउनुभयो भने पनि हामी त्यो इन्कमलाई एग्रिकल्चर इन्कमलाई पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ। लाइक अब भनौँ न कसैले दुध बेच्छ भने त्यहाँ कोअपरेटिभ अथवा चाहिँ डेयरी युनिट्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दुध बेच्नुहुन्छ होला, त्यसबाट उहाँहरू जसले उहाँहरूसँगबाट एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू किन्नुहुन्छ, जस्तै अब कसैले सुगर केनै बिक्री गर्नु होला, सुगर केन बिक्री गर्नुहुन्छ भने सुगर फ्याक्ट्रीहरूबाट उहाँहरूले लास्ट 3 इयर्समा हामीले उहाँहरूबाट यति पर्चेस गरे हो, उहाँहरूले यति पे गरेको हो भनेर एउटा सर्टिफिकेटको आधारमा पनि हामी त्यो एग्रिकल्चर इन्कमलाई पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ। त्यसपछि एउटा सपोर्टिङ ब्याङ्क डकुमेन्ट्सहरू भयो, त्यसपछि अब उहाँहरूले जुन ल्यान्ड सम्बन्धी प्रोपर्टी जुन कोलाट्रलमा जुन हामीले चाहिँ अफर गर्नुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ लाल पूजाहरू भयो, 4 किला, नापी नक्सा, टेस्ट म्याप भयो, त्यो के भवन निर्माण सम्पन्नहरू इजाजत पत्रहरू तिनीहरू चाहिँ हामीले सब्मिट गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्को एकजना अडियन्सले पनि सोध्नु भएको छ क्वेसन, म त्यो क्वेसन पनि लिन चाहन्छु। श्वेता शर्माले सोध्नु भएको छ, अदर देन प्यारेन्ट्स हुज इन्कम क्यान बी सोन एज पार्ट अफ इन्कम सोर्स। यसलाई म अलिकति एड गरेर इन्कम सोर्स चाहिँ प्यारेन्ट्सको मात्रै देखाउन मिल्छ कि अरूको स्पोन्सर पनि हुनसक्छ, र जुन कोल्याट्रलको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो कोल्याट्रल पनि आफ्नै प्यारेन्ट्सको हुनुपर्छ कि अरूको पनि हुनसक्छ, यसलाई आन्सर गरिदिनुहुन्छ। हजुर, यसमा क्वेसन स्पोन्सर क्यान बी प्यारेन्ट्स, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स अर क्लोज रिलेटिभ्स हुन सक्छ। यसमा प्यारेन्ट्स भयो, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्सहरू भयो, क्लोज रिलेटिभ्सहरू पनि हुन सक्छ। प्यारेन्ट्स भनेको बुवा आमा भइहाल्यो, इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्स दाजु भाउजू दिदी हुन सक्छ। र अब यसमा चाहिँ बुबा आमा काका काकी मामा माइजू फुपू फुपाजू दिदी भिनाजू दाजु भाउजू बहिनी ज्वाइँ सानी आमा यिनीहरूको पनि हामीले उहाँहरूको पनि कोल्याट्रल पनि र इन्कम पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन अब भनौँ अनडिभाइडेड फ्यामिली मेम्बरको मात्र चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो छैन। ओके, सो ब्याङ्कको प्रोभिजनमा चाहिँ हामीले एनी रिलेटिभ्स अथवा इमिडिएट फ्यामिली अथवा प्यारेन्ट्सलाई दिन सक्यो। तर म चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई के एडभाइस गर्छु भने ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिनको लागि त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गर्छ, तर इमिग्रेसनले र त्यसै गरी युनिभर्सिटीले पनि को स्पोन्सरलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुराहरू पनि चेक गरेर मात्रै यहाँले डिसिजन गर्नलाई म आग्रह गर्छु। तर इट्स भेरी एप्रिसिएबल कि नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले चाहिँ एकदमै ओपनली आफ्नो क्लोज रिलेसन र त्यसै गरी इमिडिएट फ्यामिली मात्रै नभएर अन्य आफ्नो फ्यामिली एक्सटेन्डेड फ्यामिलीलाई पनि एक्सेप्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सलाई त्यसले पनि धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै प्रसङ्गमा यो कोल्याट्रलको बारेमा पनि केही क्वेसनहरू उठ्ने गर्छन्। कोल्याट्रल कुनै ल्यान्ड अथवा बिल्डिङ हुन्छ र त्यो चाहिँ केही सर्टेन क्राइटेरियाहरू जस्तै कि अब बाटो पुगेको भन्ने लगायत अनि भ्यालुएसनको कुराहरू पनि आउँछ होला। सो कोल्याट्रल चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने छ? कोल्याट्रलको केसमा हाम्रो एटलिस्ट एउटा
लाइट भेहिकल एउटा गएको हाम्रो कोलाटर हुनु जरुरी छ एटलिस्ट 8 फिट 10 फिटको बाटो भएको कोलाटर चाहिँ चाहिन्छ त्यो मोटरेबल इन्डिपेन्डेन्टली मोटरेबल नभएको कोलाटर चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन सर यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो छ अनि त्यसमा भ्यालुएसनको कुराहरु कस्तो छ कति प्राइसको हुनुपर्छ लोन अमाउन्ट जति लिन खोजेको त्यसको चाहिँ मल्टिपल कति टाइम्सको हुनुपर्छ हजुर त्यो कोलाटर हाम्रो डिस्ट्रेस भ्यालु भनेर निकाल्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुएटरले प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गर्छ भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यसमा एउटा चाहिँ वेटेड भ्यालु निकाल्छ जस्तै भ्यालुएसन निकाल्दाखेरि 40% अफ गभर्नमेन्ट रेट र 60% अफ मार्केट त्यसको वेटेड रेटलाई बाट एउटा डिस्ट्रेस भ्यालु निकाल्छ गभर्नमेन्ट रेटको केसमा हरेक 20 साल गभर्नमेन्टले नै यो एरियाको भ्यालु यति छ यसको आनाको यति भनौँ न कट्ठाको यति भनेर गभर्नमेन्टले हरेक 2 साल 2 सालमा रेट निकालेर आउँछ त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट रेटको 40% वेट निकाल्छ र मार्केट रेटको 60% भनेको त्यहाँको चलन चल्तीको रेट अब भ्यालुएटरले हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुएटर हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो त्यहाँको त्यो ठाउँको मार्केट सर्वे गरेर भ्यालुएसन निकाल्छ र चलन चल्तीको रेट निकाल्छ भ्यालुएसनको क्राइटेरिया चाहिँ यो भयो यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भनौँ न कोलाटरल प्रोपर्टी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भयो भने हामीले लोन एमाउन्टको 110% कोलाटर चाहिन्छ है र फिक्स र हामी एउटा चाहिँ फिक्स डिपोजिटलाई पनि हामी कोलाटरको रूपमा एक्सेप्ट गर्छौँ र फिक्स डिपोजिटको 95% सम्म हामी लोन प्रोभाइड गर्छौँ भन्नुको मतलब अब भनौँ न फर इक्जाम्पल 50 लाखको 45 लाखको लोनको लागि एटलिस्ट 50 लाख जतिको डिस्ट्रेस भ्यालु भएको प्रोपर्टी चाहिने हुन्छ 45 भने मतलब 45 लाख इन्टु 1.1 गर्नुपर्ने हुन्छ लोन कोलाटरल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ क्राइटेरिया त्यस्तो छ सर हजुर त्यो पनि क्लियर भयो थ्यांक यू भेरी मच अब हामी लगभग डिस्कसनको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ आज हामीले एजुकेसन लोनको बारेमा धेरै कुराहरू स्टुडेन्ट प्यारेन्ट्सलाई हुन सक्ने जिज्ञासाहरूलाई हामीले एड्रेस गर्यौं अन्तिममा चाहिँ म हाम्रो बद्री सरलाई के सोध्न चाहन्छु भने एजुकेसन लोनको लागि र अन्य ब्याङ्किङ सर्भिसेसको लागि पनि एसबीआई बैंकलाई चाहिँ किन रोज्नु पर्छ भनेर अलिकति हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई बताइदिनुस् न सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट नेपाल एसबीआई बैंक यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भने यसको हामी लोनलाई हामीले अघि पनि मैले राखेँ हाम्रो प्रायोरिटी एजुकेसन लोन छ र कुनै पनि प्रपोजल एजुकेसन लोनको प्रपोजल आउने बित्तिकै हामी त्यसलाई क्लियर गर्दै हाल्छौँ त्यसमा हामी त्यसलाई पेन्डिङ राखेर गर्दैनौँ र प्रपोजलहरूको भनौँ न विभिन्न किसिमका प्रपोजलहरू आइरहेछ भने फर्स्ट प्रायोरिटी हामी एजुकेसन लोनलाई राखेर एजुकेसन लोनलाई हामी क्लियर गरिदिन्छौँ फास्ट एउटा चाहिँ भयो फास्ट प्रोसेसिङ भयो र एउटा रेट पनि हाम्रो कम्पिटेटिभ रेट इन्ट्रेस्ट रेट जस्तो लाग्छ 20% + 3 भनेको र त्यो एउटा भयो एउटा चाहिँ हाम्रो हाम्रो भनौँ न वाइड डिस्ट्रिब्युसन अफ ब्रान्चेस फर प्रोसेसिङ अफ लोन छ भनौँ न हाम्रो चाहिँ भ्यालीभित्र नै 18वटा छन् प्रदेश हाम्रो प्रोभिन्स 1 मा 14वटा ब्रान्चहरू छ यता भोजपुरदेखि इलाम पिडिम हाम्रो म्याग्लु ब्रान्च लिकु अहिले हामी चाहिँ तराईको हाम्रो रेन्जमा हाम्रो 25-30 किलोमिटरको रेन्जमा हाम्रो ब्रान्चेसहरू छ अब हामी चाहिँ हाम्रो बेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कुनै हिली रिजनमा पनि हामी गइरहेछौँ त्यो कारणले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो वाइड डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो नेटवर्क छ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो भयो र हामी एजुकेसन लोन वन्स हामी एकचोटि हामी स्याङ्सन गरेर त्यसमा प्रोसेसिङ फी लिइसकेपछि हामी इयरली चार्जेसहरू हाम्रो केही पनि हुँदैन एकचोटि चार्जेस लिने हो सक्यो त्यसपछि र एउटा हाम्रो भनौँ न यो एसबीआई बैंकले मलाई लाग्छ mid-2000 देखि नै हामीले एजुकेसन लोन प्रोभाइड गरिरहेको हो हामीले एसबीआई बैंकले throughout this journey Nepal SBI Bank has also garnered adequate experience on successful educational processing and educational management र हामी चाहिँ भनौँ न एउटा
एसबिआई बैंकमा लोन एप्लिकेसन परिसकेपछि लोन एप्लिकेसनहरूलाई राम्रो किसिमले एसेस गरेर त्यसमा ड्यु डिलिजेन्स गरेर सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि मात्र हामी एजुकेसन लोन हामी एप्रुभ गर्ने भएकोले अस्ट्रेलियन अब हामी फोकस चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा धेरै नै जान्छन् अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले पनि यस ब्याङ्कसँग वर्षौँदेखिको एउटा हामीदेखि विश्वस्त भएको हामी त्यो अनुभव हामी गर्छौँ र त्यो किसिमको हाई ट्रस्ट इन्भाइरोमेन्टको कारणले हामीले चाहिँ भनौँ न अहिलेसम्ममा हामी टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ एजुकेसन लोन हामी एप्रुभ गरिसकेका छौँ र भिसा सक्सेसफुल भिसा पनि हाम्रो राम्रै छ जस्तो लाग्छ कम्पेरेबल विथ अदर ब्याङ्क जस्तो लाग्छ कि त्यो कारणले मैले चाहिँ एसबिआई ब्याङ्कलाई हामी प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ कि भन्ने हजुर हजुर हस् थ्याङ्क यू भेरी मच बधाई सर हामीले आज नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड यसका एजुकेसन लोन अफरिङ्सहरू यसका बेनिफिट्सहरू त्यसै गरी यसमा चाहिँ एसबिआई ब्याङ्कको नै स्पेसल के छ भन्ने कुरादेखि लिएर गरेर इन्ट्रेस्ट रेट मोराटोरियम पिरियड त्यसै गरी कोल्याटरल लगायतका धेरै टेक्निकल एस्पेक्टहरूमा पनि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई क्लियर गर्न कोसिस गऱ्यौँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु बद्री अमात्य सरलाई जो चाहिँ हेड रिटेल एन्ड एसएमई क्रेडिट हुनुहुन्छ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडको हजुरले आज महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब पेज मार्फत सम्पूर्ण स्टुडेन्ट र अभिभावकहरूलाई क्लियर गर्ने एउटा मौका दिनुभयो नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड र विशेष गरी हाम्रो बद्री लाल अमात्य सरलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके सो आजको यो लाइभ सेसनमा यहाँहरूसँग हामीले जुन अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ पहिलो भागमा हामीले इन्सुरेन्स ओएसएससीको बारेमा गऱ्यौँ भने दोस्रो भागमा नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेडसँग एजुकेसन लोनको बारेमा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ आशा छ यहाँहरूका विभिन्न जिज्ञासाहरू यसले समाधान भएको छ यदि केही अन्य क्वेसनहरू यहाँहरूसँग छ भने पनि हामीलाई यहाँहरूले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रोभाइडेड नम्बर्सहरूमा कल गर्न सक्नुहुन्छ सो वी आर हियर टु प्रोभाइड यु अल दि आन्सर्स फर यु कन्फ्युजन्स अनि कुनै एसिस्टेन्स चाहियो भने कुनै हेल्प चाहियो भने पनि हामी यहाँलाई सहयोग गर्न सक्नेछौँ र आजको यो लाइभ सेसनमा कंगारू एजुकेसन फाउन्डेसन को जुन एउटा रेगुलर सेसन छ यहाँहरूले जोइन गर्नुभएकोमा र यो जानकारी दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको लाइभ सेसन यही अन्त गर्न चाहन्छु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद